वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषायां शाब्दबोध सहकारी कारणेषु तात्पर्यज्ञानस्य शाब्दबोध हेतुत्वं नास्ति इत्यंशं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति शाब्दबोध सहकारी कारणानि कानि इति सामान्यतः परिशीलनम्। द्वितीयः अंशः तात्पर्यग्रहस्य शाब्दबोध कारणत्वं नास्ति इति प्रतिपादनम्। तृतीयः अंशः शुकवाक्यादौ ऐश्वर्यं तात्पर्यम् अस्ति इति केचन वदन्ति तन्मतस्य निराकरणम्। चतुर्थः अंशः तात्पर्यग्रहस्य शाब्दबोध हेतुत्वाभावे भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्शनम्। पंचमः अंशः तात्पर्यनिश्चयस्य कुत्र उपयोगः इति विचारः। अन्तिमः अंशः वस्तुतः सर्वः शब्दः प्रमाणमेव इति विचारः। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः आकांक्षा योग्यतासक्तीनां शाब्दबोध कारणत्वे तत्स्वरूप प्रदर्शने च नागेशभट्टस्य आशयः कः इति सामान्यतः उपपादनम्। तात्पर्यज्ञानं शाब्दबोध कारणम् इति नैयायिकानां मतम्। तत्र नागेशः किम् अभिप्रैति इति विचारः। शुकवाक्यादौ ऐश्वरं तात्पर्यमस्ति इति वदन्ति तन्मत निराकरणम्। तात्पर्यग्रहस्य शाब्दबोध हेतुत्वे नानार्थकस्थले तात्पर्यं क्व इति न जानीमः इति अनुभव विरोधः। तात्पर्यग्रहस्य बोध हेतुत्वाभावे भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्शनम्। तात्पर्यनिर्णयः शाब्दज्ञाने प्रामाण्य निश्चयद्वारा तत्कार्य प्रवृत्तौ उपयोगी भवति इति प्रतिपादनम्। ततः सर्वः शब्दः प्रमाणमेव भवति इति विचारः। वृत्त्या पदजन्य पदार्थोपस्थितौ तेषां परस्पर संसर्गात्मकः वाक्यार्थः इति व्यवह्रियते। तस्यैव शाब्दबोधः इति नाम। आकांक्षा योग्यता आसक्तिः तात्पर्यम् एवं रीत्या शाब्दबोध सहकारी हेतवः चत्वारः इति दर्शनान्तरे प्रतिपादिताः। मंजूषायामपि शाब्दबोध सहकारी कारणानां विचारः कृतः। आकांक्षायाः अर्थविषयकत्वं मंजूषायां यथाभाष्यं निरूपितम्। आकांक्षायाः स्वरूपं किमुक्तं? वाक्यसमयग्राहिका आकांक्षा इत्युक्तम्। सा च एकपदार्थज्ञाने तदर्थान्वययोग्यस्य अर्थस्य यत् ज्ञानं तद्विषयिनी इच्छा इति लभ्यते इति तत्स्वरूपं प्रदर्शितम्। वाक्यशक्तिबलात् सः समभिव्याहारः तत्तदन्वयबोधजनकः इति प्रथमतः ज्ञानं जायते। ततः एकपदार्थे अपरपदार्थव्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयबोध अजनकत्व ज्ञानं जायते। ततः अस्य पदार्थस्य अन्वयी कः, अन्वयी अर्थः कः इति जिज्ञासा उदेति। ततः शब्दबोधः। अयं क्रमः उपपादितः
మంజూషాయాం నాగేశభట్టేన నవ్యాః కేచన న్యాయవాసనయా ఆక్షేపం కుర్వంతి వాక్యశక్తిః వివాదగ్రస్తా వర్తతే పదశక్తిః సర్వైరంగీకృత ఏతత్పద సమభివ్యాహృతం ఇతి సమభివ్యాహార జ్ఞాన మాత్రస్య శబ్దబోధ కారణత్వం భవతు ఏన పదేన వినా యత్పదస్య అన్వయ అననుభావకత్వం తత్పదస్య తత్పదవత్వం ఆకాంక్ష ఇది దర్శనాంతరే నిరూపితం వర్తతే కించ అజిజ్ఞాసోః శబ్దబోధః ఉదేతి అతః జిజ్ఞాసయైవ శబ్దబోధః ఇది నియమే ప్రమాణం నాస్తి కించ పదనిష్ట పదాంతర వ్యతిరేక ప్రయుక్త అన్వయ అననుభావకత్వస్యైవ ఆకాంక్షోపయోగిత్వే సంభవతి పదార్థ పర్యంతానుధావనం నాగేశేన యత్ వర్తతే తత్ వ్యర్థం ఇది అభిప్రయంతి తత్ అన్యత్ మతం పరంతు నాగేశస్య ఆశయః అన్యథా వర్తతే ఏక పదార్థే అపర పదార్థ సంబంధః యోగ్యతా నామ ఏక పదార్థే అపర పదార్థ సంబంధః యోగ్యతా విషయకం సంశయ నిశ్చయ సాధారణం జ్ఞానమాత్రం కారణం ఇది ముక్తావళ్యాదిషు ముక్తం వర్తతే పరంతు నాగేశః శాబ్దబోధం ప్రతి యోగ్యతా జ్ఞానస్య కారణత్వం నాస్తి అయోగ్యతా నిశ్చయస్య ప్రతిబంధకత్వమపి నాస్తి అపితు అయోగ్యతా నిశ్చయః శాబ్దబోధే అప్రామాణ్య గ్రాహకః ఇది మంజూషాయాం స్పష్టీచకార యోగ్యతా జ్ఞానస్య శాబ్దబోధోపయోగిత్వం కథం ఇది చేత్ ప్రకారాంతరేణ ప్రతిపాదితం వర్తతే కథం ప్రతిపాదితం ఇది చేత్ తద్విషయే నాగేశస్య ఆశయః కః ఇది చేత్ ఉపపాదయామి అప్రామాణ్య జ్ఞానాభావ విశిష్టస్య బోధస్యైవ బోధః అప్రామాణ్య జ్ఞానాభావ విశిష్టః యః బోధః జాయతే తేనైవ ప్రవృత్తిః నివృత్తిర్వా అతః అప్రామాణ్య జ్ఞానాభావ విశిష్ట బోధస్యైవ ప్రవృత్త్యాద్యుపయోగితయా యోగ్యతా జ్ఞానేన అప్రామాణ్య జ్ఞానస్య ప్రతిబంధకత్వం యోగ్యతా జ్ఞానేన అప్రామాణ్య జ్ఞానస్య ప్రతిబంధాత్ తదభావ విశిష్ట బోధః అత్ర జాయతే ఏవం రీత్యా యోగ్యతా జ్ఞానస్య ఉపయోగః యదా అప్రామాణ్య జ్ఞానాభావ విశిష్ట బోధః జాయతే ఇదం జ్ఞానం అప్రమా ఇతి నాస్తి తదనీం ప్రవృత్త్యాదికం భవతి ఏవంచ యోగ్యతా సందేహాదినా అప్రామాణ్య జ్ఞానస్య ప్రసక్తిః భవతి తథా చ యోగ్యతా సందేహేన అథవా అయోగ్యతా నిశ్చయేన వా ప్రసక్తం యత్ అప్రామాణ్య జ్ఞానం ఇదం జ్ఞానమప్రమా ఇతి యత్ జ్ఞానం తదభావ విశిష్టః యః బోధః వర్తతే సః ప్రవృత్త్యాద్యుపయోగీ తత్ప్రయోజకత్వం తస్య వర్తతే యోగ్యతా నిశ్చయస్య వర్తతే ఏతావతైవ శాబ్దబోధ కారణత్వం ఇది వదంతి ఏవం రీత్యా యోగ్యతా జ్ఞానస్య శాబ్దబోధ కారణత్వం ఇత్యస్య అభిప్రాయః కః ఇది న్యరూపయత్ నాగేశ భట్టః ఆకాంక్షాది జ్ఞానవత్ ఆసక్తి జ్ఞానమపి కారణం ఇది నైయాయికైరుక్తం మందస్య అవిలంబేన శబ్దబోధే
ఆసక్తిః కారణం. అమందస్య ఆసక్త్యభావేపి బోధః భవత్యేవ ఇది మంజూషాకృత నిరూపితం వర్తతే. తదనంతరం మంజూషాకారः అర్థాత్ ఆకాంక్ష, యోగ్యత, ఆసక్తిః ఏతే హేతవః నిరూపితాః. తదనంతరం తాత్పర్యజ్ఞానస్య శాబ్దబోధ కారణత్వం ఇది నైయాయికైః ఉక్తం వర్తతే. తన్మతమనూజ్య తదపి నాగేశేన నిరస్తం. తాత్పర్యగ్రహస్య శాబ్దహేతుతాం మంజూషాకారः తన్న ఇత్యాదిన గ్రంథ సందర్భేణ ఖండయతి. తదేవ ఏకవారం పరిశీలయామः. శుకాదివాక్యాత్ దేవతా ప్రసాదేన అథవా పూర్వజన్మ సంస్కారేణ వా మూర్ఖ బాలకృత ఉత్తమ కావ్యాద్వా వక్తృ తాత్పర్యాభావ నిశ్చయేపి తత్ర బోధః దృశ్యతే. మూర్ఖ బాలకృత ఉత్తమ కావ్యం తత్ర వక్తృ తాత్పర్యం కిమపి నాస్తి, వక్తృ తాత్పర్యాభావ నిశ్చయः వర్తతే. తథాపి తత్ర తాదృశ ఉత్తమ కావ్యాత్ బోధః అస్మాకం జాయతే. అతః తాత్పర్యజ్ఞానస్య శబ్దబోధ కారణత్వం నాస్తి. కించ వక్తుః శుకాదేః స్వీయవాక్యాత్ అర్థబోధः నాస్తి. అతః తస్య తాత్పర్యగ్రహాభావ నిశ్చయేన శ్రోతుః ఇదం వాక్యం ఏతదర్థ ప్రతీతీచ్ఛయా వక్త్ర ఉచ్చరితం ఇత్యాకారక తాత్పర్యగ్రహः కథం వర్తతే. వక్తురేవ నాస్తి, శ్రోతుః కథం భవతి, వక్తుః ఏతాదృశం తాత్పర్యమస్తి ఇతి. అతః తాత్పర్యజ్ఞానస్య శబ్దబోధ కారణత్వం నాస్తి. అత్ర ఆక్షేపः క్రియతే శుకవాక్యే అథవా దేవతా ప్రసాదేన మూర్ఖ బాలకృత కావ్యే చ ఈశ్వరీయం తాత్పర్యమస్తి. వక్తుః తాత్పర్యం నాస్తి మాస్తు నామ, ఈశ్వరీయం తాత్పర్యమస్తి. తజ్ఞానాదేవ శబ్దబోధः జాయతే. అతయేవ వేదవాక్యతః ఈశ్వరీయ తాత్పర్యస్య సత్వేన అర్థబోధः జాయతే. వేదానాం అపౌరుషేయత్వేన పురుషకర్తృత్వం నాస్తి, వక్తుః తాత్పర్యం నాస్తి. అర్థాత్ వక్తుః తాత్పర్యస్య అసంభవాత్ ఐశ్వరం తత్ర తాత్పర్యం అవశ్యం వక్తవ్యం. ఏవంచ శుకవాక్యాదావపి ఐశ్వర్యం తాత్పర్యమితి వక్తుం శక్యతే. తేనైవ ఇష్టసిద్ధ్యా తాత్పర్యగ్రహస్య శబ్దబోధ కారణత్వం సుస్థమేవ కిల. ఐశ్వర్యం తాత్పర్యం అన్యత్ర వక్తుః తాత్పర్యం, అతః తాత్పర్యజ్ఞానం శబ్దబోధం ప్రతి కారణం ఇది వక్తుం శక్యతే కిల. కథం నిరాక్రియతే ఇది శంక. తస్య సమాధానముచ్యతే భవతా కిముక్తం ఐశ్వరం తాత్పర్యం ఇత్యుక్తం. ప్రకృతే ఐశ్వరం తాత్పర్యం ఇది కల్పనం నయుజ్యతే. కుతః శాబ్దబోధ రూప కార్యేణ ఐశ్వరం తాత్పర్యం ఇది కల్పనీయం. శబ్దబోధాత్ పూర్వం తత్కల్పనం నైవ యుజ్యతే, నైవ సంభవతి. ఉక్తం తస్య ఫలైక్యోన్నేయత్వేన ప్రాక్ దుర్జ్ఞేయత్వాత్ ఇది మంజూషాయాం ఉక్తం. శాబ్దబోధ మాత్ర అనుమేయత్వేన ఈశ్వర తాత్పర్యస్య ప్రథమతః గ్రహీతుమశక్యత్వాత్ అస్య వచనస్య అర్థః. శాబ్దబోధేన అనుమీయతే ఐశ్వరం తాత్పర్యం అస్తి ఇతి. శబ్దబోధాత్ పూర్వం తదస్తి ఇది వక్తుం న శక్యతే దుర్జ్ఞేయత్వాత్ ఇతి. అత్ర శంకా క్రియతే తాత్పర్యజ్ఞానస్య శాబ్దబోధ హేతుత్వం నాస్తి తర్హి తద్గ్రాహక ప్రకరణాది ప్రతిపాదక మీమాంసోచ్ఛేదాపత్తిః కిల.
इति चेत् तस्य समाधानमुच्यते लाघवादि न्यायगृहीत तत्तदर्थबोधकत्व ज्ञानस्य वेदवाक्यजन्य बोधे तद्गत प्रामाण्य निश्चये वा हेतुत्वात् मीमांसायाः उपयोगः। एकम् उदाहरणं मीमांसायाः एवं रीत्या वेदवाक्यजन्य बोधे तद्गत प्रामाण्य निश्चये वा हेतुत्वं तत्तदर्थबोधकत्व ज्ञानस्य एवं रीत्या मीमांसायाः उपयोगः। उदाहरणे स्पष्टं भवति निषादस्थपति न्यायः। एतया निषादस्थपतिं याजयेत् निषादस्थपतिं याजयेत् इति वाक्यम्। निषादस्थपतिः तत्र विग्रहः कथं वक्तव्यः इति विचारः कृतः। निषादानां स्थपतिः निषादस्थपतिः इति षष्ठी तत्पुरुषो वा अथवा निषादः स्थपतिः यस्य इति अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिर्वा इति संशयः। संशये निषादपदार्थे निषादसम्बन्धिनि तत्पुरुषसमासे यदि बहुव्रीहिः अन्यपदार्थे लक्षणा अंगीकार्या स्यात्। अतः लक्षणा आश्रयन प्रयुक्त गौरवात् निषादाभिन्न स्थपतित्वग्रहे मीमांसायाः उपयोगः। अतः यत् मीमांसोच्छेदापत्तिरिति यादृशी शंका कृता सा शंका इदानीं निरस्ता। यदि तात्पर्यग्रहस्य शब्दबोध हेतुत्वं स्यात् तर्हि अस्मात् पदात् वाक्याद्वा अर्थद्वय विषयकः बोधो जायते। तात्पर्यं तु क्व इति न जानीमः इति अनुभवः वर्तते, परन्तु इदानीम् अनुभव विरोधः। शब्दबोधः जातः, अर्थद्वय विषयकः बोधः जातः, परन्तु तात्पर्यं तु क्व इति अनुभव विरोधः। तात्पर्यज्ञानस्य बोध हेतुत्वाभावेन अर्धद्वय विषयक बोधोत्पत्तेरेव पय आनय इत्युक्तम्। तदानीं प्रकरण ज्ञानं नास्ति तस्य। प्रकरणमजानतः पुरुषस्य दुग्धं वा आनेयं जलं वा आनेयम् इति प्रश्नः संगच्छते अर्धद्वय विषयक बोधस्य सत्वात्। ज्ञानस्य प्रश्नहेतुत्वेन तदभावे ततसंगतिः। तात्पर्यग्रहस्य शाब्दबोध हेतुत्व खण्डनभूतं सर्वं संख्यासंज्ञासूत्रे भाष्ये स्पष्टतया उपलभ्यते। बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्र व्याख्यान संदर्भे भाष्ये किमुक्तं? संख्या संज्ञायां संख्याग्रहणं संख्या संप्रत्ययार्थं उत्तरार्थं च बहुगणवतुडति संख्या। अत्र संख्या ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः आगतः। तस्य समाधानमुक्तं संख्या संज्ञायां संख्याग्रहणं संख्या संप्रत्ययार्थम्। अर्थात् एतेषां संख्या इति संज्ञा, अर्थात् संख्यायाः अपि संख्या संज्ञा। उत्तरार्थं च उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थं च। यतरथा असंप्रत्ययः अकृत्रिमत्वात् यदि संख्याग्रहणं न स्यात् कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययः लौकिक संख्या यद्वर्तते अकृत्रिमत्वात् तत्र तस्य ग्रहणं न स्यात्
యథా లోకే ఇది ఫలద్వయముక్త్వా తతః తన్నిరస్తం కృత్రిమస్య అకృత్రిమస్య చ గ్రహణార్థం ఇత్యుక్త్వా తన్నిరస్తం కథం ఇహార్థేన తావన్నార్థః సంఖ్యాగ్రహణేన ఇహార్థేన ఇహ సూత్రే ఇహ అస్మిన్ సూత్రే తద్గ్రహణాయ సంఖ్యాగ్రహణస్య ఆవశ్యకతా నాస్తి एवं उत्तरार्धमपि आवश्यकता नास्ति इति सिद्धान्तिना समाहितम् अक्रियमाणे संख्याग्रहणे एकाधिकायाः संख्यायाः संख्या इत्येष संप्रत्ययः न स्यात् इति आक्षेपे स्मारिते इति संख्याग्रहणं न स्यात् तर्हि अयं दोषः भवेत् इति स्मारिते सिद्धान्तिना किमुक्तम् स च दोषः तत्र नास्ति इति समाहितम् यथा नैष दोषः अर्थात् प्रकरणाद्वा लोके कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति अर्थो वा अस्य एवं संज्ञकेन भवति प्रकृतं वा तत्र भवति इदम् एवं संज्ञकेन कर्तव्यम् इति आतश्चार्थात् प्रकरणाद्वा किमस्ति तत्र भाष्यम् अंग हि भवान् ग्राम्यं पांशुपादम् अप्रकरणज्ञम् आगतं ब्रवीतु गोपालकमानय कटजकमानयेति उभयगतिस्तस्य भवति इत्युक्तं स्पष्टतया साधीयो वा यष्टिहस्तं गमिष्यति इति भाष्ये समाहितं वर्तते अस्य को वा अभिप्रायः इति विचारयामः कैयटेन उभयगतिरिति इति तत् स्वीकृत्य कथं व्याख्यातम् इत्युक्तौ किं संज्ञेयं यस्य कस्यचिन् निर्दिष्टा स्यात् उत यष्टिहस्तोऽस्य विवक्षितः स्यात् इति सन्देहवान् भवति इत्यर्थः इति व्याख्यातं कैयटेन उभयगतिः उभयविषयकं ज्ञानं तात्पर्यसन्देहरूपम् इति उद्योतकृत व्याख्यातं वर्तते तत्र बोधं विना च कुत्र तात्पर्यम् इति सन्देहः न भवति बोधस्य तात्पर्यज्ञानाधीनत्वे बोधानन्तरं तात्पर्यसन्देहः कथं भवति अतः संख्या संज्ञासूत्रस्थं यद् भाष्यं तत् तात्पर्यज्ञानस्य बोधहेतुत्वाभावे प्रमाणं भवितुमर्हति न च तत्र पदार्थोपस्थितिरेव न शब्दबोधः इति एवं वक्तुं न शक्यते कुतः अर्थात् शंका कृता तत्र पदार्थोपस्थितिः एव वर्तते न शब्दबोधः शब्दबोधः नैव जातः इति वक्तुं न शक्यते इति न च वाच्यम् कुतः सर्वत्र एवमेव आपत्तौ शब्दबोध एव न स्यात् अयं दोषः तात्पर्यग्रहाभावस्थले पदार्थबोधमात्रम् इत्येवं स्वीकारे तात्पर्यग्रहस्थलेऽपि पदार्थोपस्थितिमात्रम् इत्येव स्वीकारापत्तेः विनिगमना नास्ति अतः यत्र तात्पर्यं वर्तते तत्रापि पदार्थोपस्थितिरेव इति अंगीकार्यं स्यात् अत्र शंका क्रियते तात्पर्यनिश्चयस्य शब्दबोध कारणत्वं नास्ति इति एतावता ग्रन्थेन उपपादितम् यद्येवं स्यात् तर्हि तात्पर्यज्ञानस्य कुत्र उपयोगः इति शंका कृता तस्य समाधानमुच्यते तात्पर्यनिर्णयः शाब्दज्ञाने प्रामाण्यनिश्चयद्वारा तत्तत्कार्यप्रवृत्तौ उपयुज्यते नाम शब्दबोधः जातः ज्ञानं जातं
ఇదం జ్ఞానం ప్రమా ఇది తత్ర ప్రామాణ్య నిశ్చయ జననే తాత్పర్యగ్రహ ఉపయుజ్యతే అతయేవ తత్తత్ కార్యే శ్రోత ప్రవర్తతే కువచిత్ అనేక పదార్థస్య అన్వయయోగ్యత్వే కస్య అధ్యాహారః ఇత్యత్ర చ తాత్పర్య నిర్ణయస్య ఉపయోగः వర్తతే యథా ద్వారం ఇత్యుక్తం ద్వారనిష్టం కర్మత్వం ఇది బోధः జాతः తర్హి కిం పిధేహి అథవా ఉద్ఘాటనం వా ఇది సందేహే తాత్పర్యవశాత్ అన్యతరస్య తత్ర అధ్యాహారः అతః శాబ్దజ్ఞానే ప్రామాణ్య నిశ్చయ ద్వారా ప్రవృత్తౌ క్వచిత్ అనేక పదార్థస్య అన్వయయోగ్యత్వే కస్య అధ్యాహారः కర్తవ్యः ఇత్యత్ర చ తాత్పర్య నిర్ణయస్య ఉపయోగः వర్తతే అత్ర ఆక్షేపः క్రియతే తాత్పర్య జ్ఞానస్య శబ్దబోధం ప్రతి ఇది కారణత్వం నాస్తి తర్హి అశ్వతాత్పర్యకత్వేన నిర్ణీతాత్ గేహే సైంధవమస్తి ఇది వాక్యాత్ గేహే లవణం అస్తి వా న వా ఇది సందేహ అనుపపత్తిః కుతః ఉభయ విషయక బోధస్య తతః జననాత్ లవణ బోధాత్మక నిశ్చయ రూప ప్రతిబంధక సత్వాత్ తాత్పర్య జ్ఞానస్య యది హేతుత్వం తదానీం అశ్వే తాత్పర్య జ్ఞానం వర్తతే తేన అశ్వబోధస్యైవ ఉత్పత్త్యా లవణ అబోధేన తత్ సంశయః ఉపపద్యతే కిల ఇది ఆక్షేపः కృతः తస్య సమాధానముచ్యతే తాత్పర్య జ్ఞానేన ఏకతర విషయక జ్ఞానే అర్థాత్ అశ్వ విషయక జ్ఞానే ప్రామాణ్య నిశ్చయే సతి తదితర లవణ విషయక జ్ఞానే అప్రామాణ్య బుద్ధ్యుత్పత్త్యా గేహే లవణమస్తి న వా ఇది సందేహः తత్ర సంభవతి తథా చ అప్రామాణ్య జ్ఞానాభావ విశిష్టస్యైవ నిశ్చయస్య సంశయ ప్రతిబంధకత్వం ఉక్తం చ ఏకతర విషయక జ్ఞానే ప్రామాణ్య నిశ్చయే తదితర విషయక జ్ఞానే అప్రామాణ్య బుద్ధ్యుదయేన తదనుచ్ఛేదాత్ ఇది స్పష్టతయా మంజూషాకృత ఉక్తం వర్తతే యత్తు ఘటమానయా ఇత్యాదౌ ఘటానైన పరత్వాభావ జ్ఞాన తదన్యపరత్వ జ్ఞానయోః సత్వే తదర్థ విషయక బోధ అననుభవేన ఫలబలాత్ తయోః ప్రతిబంధకత్వమేవ ఘటమానయ ఘటానైన పరత్వాభావ జ్ఞానం వర్తతే అథవా పటానైన పరత్వ జ్ఞానం వర్తతే పటకర్మకమానైనం ఇది జ్ఞానం వర్తతే తర్హి ఘటకర్మకమానైనం ఇది బోధః నైవ జాయతే అర్థాత్ తయోః ప్రతిబంధకత్వమేవ ఇది వదంతి కేచన తదపి న తత్పరత్వాభావ జ్ఞాన తదన్యపరత్వ జ్ఞానయోరపి తదర్థ విషయక బోధే అప్రామాణ్యగ్రహ జనకతైవ నతు బోధ ప్రతిబంధకత కించ న కేవలం తాత్పర్య నిశ్చయ ఏవ బోధే ప్రామాణ్య హేతుః అపితు తత్తద్వాక్యే ఆప్తోక్తత్వ జ్ఞానమపి తత్తద్వాక్యార్థ జ్ఞానే ప్రామాణ్యగ్రహే హేతుః భవతి కిం నామ ఆప్తత్వం భ్రమ ప్రమాద విప్రలిప్సా శూన్యత్వం ఇది పూర్వం శక్తివాద నిరూపణేపి తస్య స్వరూపం ప్రతిపాదితం వర్తతే వక్తుః ఆప్తత్వం కథం వక్త్రా కించిదుక్తం అయం ఆప్తః ఇది కథం జ్ఞాతుం శక్యతే వక్తుః ఆప్తత్వ జ్ఞానం చ అనుమీయతే అయం ప్రకృత విషయే భ్రమాదిశూన్యత్వరూప ఆప్తత్వవాన్ ఆప్తత్వ విరోధి ధర్మ అనధికరణత్వాత్ ఇది అనుమానాకారః భ్రమాది రూప విరుద్ధ ధర్మ అనధికరణత్వాత్ ఇది హేతుః ఆప్తత్వ లక్షణ ప్రవిష్ట భ్రమపదేన
అత్ర వాక్యార్థభ్రమః గ్రాహ్యః, ప్రమాదః నామ అన్యార్థకత్వభ్రమః, విప్రలిప్స నామ ప్రతారణ, జ్ఞాత విపరీత ప్రతిపాదనేచ్ఛ విప్రలిప్స. అత్ర శంకా క్రియతే వేదస్య ఈశ్వరకర్తృకత్వ పక్షే వేదవాక్యార్థజ్ఞానే ఇదం ప్రమాణం ఇది ప్రామాణ్యగ్రహే తత్తద్వాక్యే ఆప్తోక్తజ్ఞానం హేతుః ఇది సంగచ్చతే. మీమాంసకమతరీత్యా ఎతత్ పూర్వోక్తం న్యాయమతరీత్యా మీమాంసకమతరీత్యా అకర్తృకత్వపక్షే నామ ఈశ్వరకర్తృకన్న అకర్తృకత్వపక్షే ఆప్తోక్తత్వజ్ఞానాభావేన వేదవాక్యార్థగ్రహే ప్రమాత్వనిశ్చయః కథం ఇది ప్రశ్నః. తస్య సమాధానముచ్యతే వేదస్య ఈశ్వర అకర్తృకత్వం ఇది మతేతు అనాప్తోక్తత్వాభావ జ్ఞానం ప్రామాణ్య గ్రహహేతుః. తస్య ఈశ్వరకర్తృకత్వే భ్రమాదిరహిత రూప ఆప్తోక్తత్వం వేదేపి అస్త్యేవ. అతః అత్ర శంకాయాః అవకాశः నాస్తి. వస్తుతః సర్వః శబ్దः ప్రమాణమేవ ఇది మంజూషాయాం స్పష్టీక్రియతే. అనాప్తోక్తత్వజ్ఞానం శబ్దజన్యజ్ఞానే అప్రామాణ్య గ్రాహకం. శ్రావణ ప్రత్యక్ష విషయ పద తదర్థ విషయక జ్ఞానానాం ఆకాంక్షాది జ్ఞానానాం చ తృతీయ క్షణే నాశః. శబ్దబుద్ధి కర్మణాం ద్విక్షణావస్థాయిత్వం ఏవంచ తృతీయ క్షణే తేషాం నాశేపి తేషాం సమూహాలంబన స్మరణాత్ అథవా సంస్కారాద్వా అన్వయబోధః జాయతే. అయమేవ ఖలేకపోత న్యాయేన బోధః ఇత్యుచ్యతే. ఖలేకపోత న్యాయః వృద్ధాః యువానః శిశవః కపోతాః ఖలే యథా మే యుగపత్ పతంతి తథైవ సర్వే యుగపత్ పదార్థాః పరస్పరేణ అన్వయినో భవంతి ఇది ఖలేకపోత న్యాయేన తత్ర బోధః. యథా ఏకకాలావచ్ఛేదేన సర్వే కపోతాః ఖలే పతంతి తథా సర్వే పదార్థాః ఏకదైవ స్మృతాః సంతః వాక్యార్థబోధం జనయంతి. అతః న ఖండవాక్యార్థబోధాపేక్షా. యదా తు క్రమేణైవ ఉద్బోధక సమవధానాత్ తత్తత్ ఖండవాక్యార్థబోధోత్తరం పూర్వపూర్వ స్మరణాత్ అథవా సంస్కారాద్వా మహావాక్యార్థబోధః ఇత్యుచ్యతే. తదనీం రాజపుర ప్రవేశ న్యాయేన బోధః భవతి. నామ ఖండవాక్యార్థబోధః తదనంతరం మహావాక్యార్థబోధః. ఘటమానయ ఘటనిష్టం కర్మత్వం ఘటమిత్యస్య అర్థః. ఆనయనానుకూల కృతిః ఆనయ ఇది తస్యార్థః. ఏవం ఖండవాక్యార్థः. తదనంతరం ఘటకర్మక ఆనయనానుకూల కృతిమాన్ మహావాక్యార్థబోధః. రాజపుర ప్రవేశ న్యాయేన తస్య కోవార్థః. రాజపురం ప్రవిశత పురుషేణ ప్రథమం సాధారణ భృత్యేన తతః విశిష్ట భృత్యేన తతః మంత్రిణా పరిచయః కార్యః. తదనంతరమేవ రాజ్ఞః సాక్షాత్కారः భవతి. భృత్యాదీన్ అతిక్రమ్య సాక్షాదేవ రాజసాక్షాత్కారः నైవ భవతి. ఏవం రీత్యా ప్రథమతః ఖండవాక్యార్థబోధः తదనంతరం మహావాక్యార్థబోధः. ఏవంచ ఖలేకపోత న్యాయేన ఏకకాలావచ్ఛేదేన స్మృతాః సర్వే పదార్థాః వాక్యార్థబోధం జనయంతి ఇది ఏకः పక్షः. రాజపుర ప్రవేశవత్ ప్రథమతః ఖండవాక్యార్థబోధः తతః మహావాక్యార్థబోధः జాయతే ఇది పక్షద్వయం అత్ర ఫలితం.